एक बार पंडित गंगा ते इशनान करने आए, किसी होर शहर दे सन। कहंदे एक इस शहर दे विच एक भगत रहिंदा, पर है तां ओह शूदर है तां ओह चमार है, पर असीं उसनूं मिलना जरूर है। ਉਹਦੇ मन का जिहड़ा भरम पिया ना, वो जिहड़ा साडे धर्म दे उपर तरकां करदा है, असीं ਉਹਨੂੰ सबक सिखाना जरूर, गल्लां बातां दे नाल विचार करनी ਉਹਦੇ नाल। ये पंडित दूसरे पिंड के दूसरे शहर तो आए हैं ते भगत रविदास महाराज ने मिलना चाहते हैं। इशनान करके जदों आए तो किसी ने कह दिता कि आपां उन्हां नूं मिलना है हुण, ते साडा तां कीता इशनान फिर भ्रष्ट हो जाएगा। वो कहंदे कोई गल नहीं, दोबारा इशनान कर लवांगे, कोई गल नहीं, फिर दोबारा इशनान कर लवांगे, पर उसनूं मिल के जरूर जाना। देखो इतना मन विच वहम हुंदा सी उन्हां दे। भगत रविदास महाराज जी के घर के सामने उत्थे ही दुकान सी, बाहर बैठ के काम करते सन, अंदर झुग्गी दे विच रहिंदे सन। भगत जी नूं राम सत कह करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कोल खड़ के कहन लगे, जी भगत रविदास जी तुहाडा नाम है? कहंदे हाँ जी साडा नाम है, बैठो जी मैं तुहाडी सेवा करदा जल पानी दे नाल। कहंदे ना ना ना, जल पानी नहीं छकना तुहाडे घरों, असीं तां तुहाडे नाल विचार करन वास्ते आए हां। तुहाडे मन का जिहड़ा भरम पिया ना, तुसीं तर्क करदे हो साडे धर्म दे उपर, असीं ओह वहम कढना है विचारां दे नाल। विचार करोगे? ते भगत रविदास महाराज कहंदे जरूर जी, सत बचन दसो की? वो कह लगे तुसीं कहंदे हो कि जिहड़े कर्म धर्म हन ये जंजीरां हन। धर्म के कर्म जितने भी लोग करते हैं, हिंदू लोग करते, ब्राह्मण लोग करते, खत्तरी सूद करते हैं, वैश्य करते हैं, एक जंजीरां हन, ये बंधन हन। ये तो साडे जुगा जगंतरां तो चलदा आ रहा भाई। सतयुग विच कर्म कीते जांदे सन, फिर त्रेते विच कर्म कीते जांदे सन, फिर दुआपर विच कीते जांदे सन। ते भगत रविदास जी कहण लगे मैनूं इंज दसो सतयुग विच किहड़ा कर्म कीता जांदा सी? कहंदे जी सतयुग दे विच बस कोई कर्म करन दी लोड़ नहीं पैंदी सी लोकां नूं, लोकी सच बोलदे सन, बस उही परमेश्वर नूं भगवान नूं प्रवान हो जांदा सी। कहंदे फिर त्रेते विच, कहंदे त्रेते विच जग करन दी बड़ी महानता सी, बड़े वड्डे वड्डे जग कीते गए उदों देवतियां वल्लों, राक्षसां वल्लों, होर लोकां वल्लों जग बड़े कीते जांदे सन। फिर कहंदे दुआपर विच, कहंदे दुआपर विच फिर पूजा करनी सिखाई गई। हिंदू धर्म दे विच पूजा की बड़ी महानता की गई। कहंदे फिर हुण कलयुग दे विच, कहंदे कलयुग विच ये तिन्ने कर्म करने पैंदे हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भगत रविदास जी महाराज कहंदे हुण कलयुग विच तिन्ने कर्म करने पैणगे? कहंदे हाँ जी, इत्थे सच भी बोलना पवेगा, फिर जग भी करने पैणगे, पूजा भी करनी पैणी। कहंदे फिर तां जंजाल ज़्यादा पै गया ना। फिर तुसीं मैनूं कहंदे जंजाल कि मैं इन्हां कर्मां नूं जंजाल कहना, फिर जंजाल तां वध गए ना। सतयुग विच एक सी, फिर त्रेते विच एक सी, दुआपर विच एक सी, ते हुण कलयुग विच तिन्न किवें हो गए? ये जंजाल ही है। हुण कलयुग दे विच इतना समा नहीं किसी कोल, इन्ना पैसा नहीं किसी कोल, फिर तुसीं कर्म कहंदे हो तिन्न तिन्न करने। ते फिर वो दसदे कहंदे तुसीं दसो तुसीं किस चीज़ नूं महानता गिणदे हो, तुसीं किहड़ी गल कहंदे हो? ते भगत रविदास महाराज जी अपनी बाणी विच उपदेश दिंदे उन्हां ब्राह्मणां नूं, उन्हां पंडितां नूं। गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गौड़ी राग है ते बैरागण जाति है। गौड़ी दीयां बहुत जातियां हन। एक गौड़ी राग जदों गाना होवे ना, गौड़ी राग गौड़ी गाणी है, नाल बैरागण जां नाल पूर्वी, नाल धनासरी जां गौड़ी मांझ गाना, दो रागां नूं मिला के गाईदा उसनूं। इत्थे गौड़ी बैरागण राग महाराज ने गाया नाल। ते सतगुर प्रसाद वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, सच्चे गुरां दी किरपा दे नाल मिलदा है। हुण रविदास महाराज जी उन्हां नूं उपदेश दिंदे अपनी बाणी दे विच, कहंदे सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदे असीं तां सौखा ढंग नाल, पहली गल ते शूद्र नूं कोई कर्म करन दी अनुमति नहीं,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੱਗ। ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੱਗ ਕਰਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ 4, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। मैं तिन्ने जुगां विच रहना ते तिन्ने जुगां दे कर्मां नूं दृढ़ कर लिया। ते देवी देवतियां ने तिन्ना जुगां विच जो जो कर्म दृढ़ाए सन वो लोग करदे सन। हुण भी लोकी सच तां बोलदे पर कोई कोई, जग तां करदा कोई कोई, फिर पूजा तां करदा कोई कोई पर भगती कोई नहीं करदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कल केवल नाम आधार, नाम कोई नहीं जपदा। अगे रविदास महाराज दसन कहंदे तुहाडे विचों कोई मैनूं दसेगा कि पार उतारा किंज हुंदा है, ये जीव आत्मा दा भला किवें हुंदा है? तुहाडे विच कोई है कोई ब्रह्म ज्ञानी नाम जपन वाला भगती करन वाला? पार कैसे पाए बोरे मोसो को ना कह समझाए। मैनूं कोई नहीं तुहाडे विचों दसदा, जां इस शहर विचों कोई पंडित ऐसा दसदा नहीं कि पार उतारा किवें हो। सारे कहंदे कर्म करो कर्म करो, पार उतारा किवें होवेगा? ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਬਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਰਮ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਐ, ਕਰਦਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਏ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ, ਸ਼ੂਦ ਦੇ ਹੋਰ, ਵੈਸ ਦੇ ਹੋਰ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਲੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ। ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ, ਜਿਹ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਿਓ, ਕਰਮ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੰਡਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਖੜ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗਊ ਦੀ, ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਆ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਾਪ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ,
ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕੋ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਹਰ ਉਦਕ ਪਖਾਰੀਐ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ। ਪਖਾਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਉਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰਪਣਾ, ਅਛੂਤਪਣਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਏ ਬੋ, ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਬਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਏ ਬੋ, ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਬਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾਗਤ, ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤ, ਗਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਜਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀ ਦੀ ਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੇ ਛੂਹੇ, ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ, ਤਾਂਬਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ, ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ। ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਓਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਓਨ ਮਨ, ਓਨ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨ ਮਨ ਹਿਰਦਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਮਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਮਨ ਹੈ ਮੰਤਰ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਹਨ, ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਵਾੜ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਵਾੜ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬਾੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਬਾੜ ਖੋਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਓਨ ਮਨ
ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਵਾੜ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਵਿਕਾਰ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕੀਏ ਤਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ। ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਐਸਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ। ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਹਵਨ ਕਰਨੇ, ਜਗ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਉਪਰਾਮ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚਾਹੋਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਮਰੇਟਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ,
ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕਈ ਪੰਡਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ, ਤਾਕੀ ਕੇਤ ਕਿਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਗ ਭਾਵ ਕੇ ਹਿਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 12 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਫਰਤੀਲੀ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੀਨ, ਮੀਨ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਡੱਡੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡੋਆ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਆਟਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਹਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਸ ਦਾ, ਰਸਨਾ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਦਾ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰੋਗ ਰਸ ਦਾ, ਰਸਨਾ ਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਭਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੌਰਾ, ਭੌਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸਦਾ, ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਚੂਸਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤੰਗ, ਪਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਭੰਬਟ ਜਾਂ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਬ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਵੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੰਚਰ, ਕੁੰਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੇ ਚਿਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਕਾਲਬੂਤ ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਥਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਖ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਤ ਕਿਆਸ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਦੋਖ ਹੋਣ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕਿਤ ਕਿਆਸ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਲਟੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਤਨੀ ਥੰਧਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਵੇਕ ਮੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਰਹਾਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ਤ੍ਰਿਗਦ। ਟੇਡੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸੱਪ, ਠੂਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੈੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ, ਡੱਡੂਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੇਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਸ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਦ ਲਾਗੇ ਕਛ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜ ਭ੍ਰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਹਿਮ ਨੂੰ। ਵਹਿਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਤਪਨ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਜਨ ਹੋਣ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 486 ਅੰਗ ਤੇ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਸੰਤ ਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਉਹ ਲੱਗਣੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ।
ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ 'ਚ ਆਚਰਣ, ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਤੱਵ, ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਸੰਤ 'ਚੋਂ ਮਾਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੰਤ 'ਚ ਓਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਓਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਲਗਣੀ। ਓਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ, ਉਲਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੋ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਜਾਂਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਮਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੀਂ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਪੀ ਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਣ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਣ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਖੁਸ਼ਕ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਣ ਦੇ ਵਾਣ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇੜ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਣ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਣ ਦੀ ਫਸਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸਣ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਾ, ਸਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਸਾ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਲ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਯੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਸਣ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਪ ਇੱਛਣ, ਪਾਪੀ ਸਣ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਸੰਤ ਜਨ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਾਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਜਾਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਰੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਅਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਰੰਡੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਰੰਡੀ ਦੀ, ਇਰੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ। ਪਰ ਇਰੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਰੰਡੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਰੰਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਇਰੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਚ ਰੂਪ ਤੇ ਉੱਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਦਬੂ, ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ। ਹੇ ਮਾਧੋ, ਮਾਧ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਧੌ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੌ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਔਗਣ ਤੂੰ ਉਪਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਓ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ, ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ। ਮਖਤੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ। ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਤੂਤ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਲੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ। ਉਸ ਲੱਛਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਡੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਣਾ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ, ਮਖਤੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਸੁਪੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸਪੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਵੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ, ਉਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਤੇ ਪੀਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੂੰ ਦੋ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੀ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਤੂਤ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਲੱਛਾ ਉਗਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ।
ਇਹਦੀ ਵੁਕਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਭੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੋਰਟੀਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਬੱਪਰੇ ਜਸ ਕੀੜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੌੜਾਪਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੜੱਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੇ ਕਮਲ ਦੇ, ਕਦੇ ਸਤਵਰਗ ਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਉਸ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੌੜਾਪਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ, ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਇਹ ਜਨਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਛਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਭਾਵ ਕਿ ਓਛਾ ਹਲਕਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾਪਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਓਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨ ਕੀਨੀ,
ਸੇਵਨਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੇਵਨ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨ ਕੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਣ ਤੋਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਮ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਮੜਾ ਕੱਟਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਬੜਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਾਧੂ ਆਏ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਦਾ ਚਮੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਸਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ, ਛਕਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਪੰਡਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਰੀ ਹੈ, ਰੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਤੇਸੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ 2 ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹੰਤ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ, ਆ ਪਕੜ ਆਪਣਾ ਠਾਕੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਈ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੀਰੋ ਜਨ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਤੁਝੇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੰਵਰਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਰਸ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੁਝੇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨ। ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਮਈਆ ਧਨ ਰਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਹਰ ਜਸ ਦਾ ਰਸ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ, ਪਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਈਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਤ ਬਿਪਤ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨ। ਸੰਪਤੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੈ, ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨ ਤਾ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਨਾ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਇਸ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਨ ਨਾ ਹੋਤ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਪਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਡਬੋ ਕਵਨ ਕੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜ ਕੇ ਸੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਅਰਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਣ ਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਬੋ ਕਵਨ ਗੁਣ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਰਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ, ਜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ।